नमस्कार श्रोता बंधु ओडिया क्राइम न्यूज को आपण मानक स्वागत। आज आम ओडिया क्राइम न्यूज रे सुनिबा ओडिशा रे घरे घरे परिचित लोक कहानी अबलोकरा कथा। अबलोकरा कथारे प्रथम भाग रे आम जानिबा जीभ उपड़ा सौदागर कहानी। तेबे डेरी न करी चलंतु आरंभ करिबा। सकाळु सकाळु पंडित एवं अबलोकरा निजर स्नान कर्म सारी तरतर होई बाहरी पड़िले उत्तरांचल तीर्थ जीव सेतुबंध रामेश्वर जीवा पई बाहरिले। जाऊ जाऊ बाटरे अनेक गाँ गंडा सहर मफसल नई नाल देश विदेश वन पर्वत पार होई परिशेष रे पहुँचिले आंध्र प्रदेश रे। बेलवासी 2 प्रहर हेलानी। बाट चली चली हालिया हो जाइछन्ति 2 जण। तेणु आउ जाई न पारी मनोहरपुर नामक एक गाँ रे पाखरे थिबा एक पोखरी कूलरे अवस्थापन कले। सेठारे लुगापटा थोई सामंत अबलोकरा को कहिले, तू टंकाटिए नहीं एही ग्रामर बजार को जा, सौदापत्र किणी आनिबु। मु स्नान सारी नित्यक्रम करूअछि। चंचल आसिले रोषेई बास करी खियापिया करिबा। सामंत यह कही स्नान करने को गले। अबलोकरा टंका नहीं बाजार को गला। जाऊ जाऊ बाटर देखिला जे गोटी बड़ बर आउ ओस्त गछ एकाठी अछंती। आउ सेई गछ मूल रे गोटी पत्थर चांदिनी बंधा होई अछि। सेई चांदिनी ईशान कोण रे गोटी शंख मलमल पत्थर खंभ गढ़ा होई अछि। से खंभ उपरे गोटे पत्थर निर्मित बुढ़ा मनुष्य बसी निजर जीव को निज हाथ में उपड़े मरी जाइछि। यह देखी अबलोकरा याकुताको पचारिला, एपरी घटना किए करिअछि। सेमाने कहिले जे आमे एथिरे कारण कहि परिबु नाही, मात्र शुणिअछु जे सौदागर बुढ़ा जीभ उपाड़ी मरी गइथिला बोली। तार बोहू माने तार छवि एठारे बसाइछन्ति। एही कथा शुणी अबलोकरा तरतर होई जहा किछि सौदापत्र 4-6 अणार किणी चंचल होई लेउटी आसे पंडितंक पाखकु। पंडित को कहिला, गोसाई एही ग्राम बाहर बर ओस्त गछ मूलरे जीव उपड़ा पत्थर प्रतिमाटी किए काहींकी बसाइथिला, सेथिर मूल कारण मते कहि दियो, नहिले तुमे लुगापटा तमे नियो, मु शिका बाउंगी नहीं मो बाटे मु जाउछि। सामंत तार गुण जानिचंती, तेणु अल्प हसी देई कहिले, हेउ तंभ धर, रोषेई बसी देई कथा बाजे, रोषेई सरिब आ कथा भी छिड़िब। अबलोकरा यह शुणी टिके थय होई बसिला। सामंत चुली चौका करी भात बसाई देले आ कहिले, पक्का कंबल बहुत छता, बस अबलोकरा शुणिबी कथा। अति पूर्व काले एही ग्राम रे विद्याधर बोली जने साधु सौदागर थिले। से जाति रे वैश्य थिले। तार 7 बोहू थांती। साधवाणी बुढ़ी थाए। निजकु मिसाई घरे 16 जन होइथांती। सभा सान बोहूटी गोटे राजार झियो। ताकू समस्ते बड़ आदर करी अत्यंत खुशी रे रखिथांती। दैवरे से 7 बोहू जांकर काहार किछि पुओ झियो नथांती। घरे अचलाचल संपत्ति पूरी रही थाए। गाई गोरु छेली मेंढा बिलबाड़ी तोटा पदर धान चाउल टंका सुना हीरा नीला मोती माणिकर कोउथिरे अभाव न थाए। 7 पुओ जाक बोईत नहीं बणिज करी दीप दीपांतरु धन लाभ करी आनुथांती। से देशर राजा वगैरह सबू लोके से सौदागर बुढ़ार बचस्कर होई रही थांती। सेहीपरि केते काल गला परे तार सान बोहूटी गर्भवास हैला। ताकू तो राजा घर झियो बोली वंशजाक आदर करुथिले, पुणी से गर्भवती हबारु आहुरी अधिक आदर कले। मात्र बुढ़ा ए कथा जानि न थाए। एही समय तार 7 पुओ जाक बोईतरे मालमत्ता बोझे करी बेपार बणिज करने
ଦ୍ୱୀପାନ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ସାତ ବୋହୂ ଏବଂ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଥାନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦିନକର କୁଆଡ଼ୁ ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସି ବୁଢ଼ା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଢ଼ା ତାର ଗୁଣଗ୍ରାମ ବୁଝାସୁଝା କରି ଜାଣିଲା ସେ ଜଣେ ଅତି ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ। ତେଣୁ ତାକୁ ବସା ସଞ୍ଚା ଦେଇ ସେ ଦିନକ ରଖିଲା। ଆର ଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ବସାଇ ପଚାରିଲା, ଭଲା ତୁମେ ଗଣନା କରି କହିଲ, ଦେଖୁଛ ତ ମୋର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଏହା ସବୁ ଆମ ଘରର କାହା କର୍ମର ହୋଇଅଛି? ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହା ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛୁ? ବୁଢ଼ା ଏପରି ପଚାରିବାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ କୋଠି କାଟି ଲଗ୍ନ ବେଳ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ଘରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛ ସେ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ହେଲେ ଗୋଟିକର କପାଳରେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଳି ବିଲେଇ ତୁମ ଘରେ ଅଛି। ତାରି ଭାଗ୍ୟରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛ। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ପରେ ମନ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯାଅ, ଆଉ 15 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଯାହା କିଛି ମେଲାଣି ବିଦାକି ଦେବି। ଏପରି କହିବାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଫେରିଯାଇ ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲା, ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ମେଲାଣି ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ଜାଣି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପୁରୁଷ କହିଅଛି, ଲବ୍ଧସ୍ୟ ବିତଃ ଗୁଣସରୁ ଶସ୍ତ୍ରଚ ଅତଗ୍ର ସାଧୁଳ ନଖାବଳିଚ। ଲୋଭୀ ଲୋକର ଧନ, ବୀରପୁରୁଷର ଶସ୍ତ୍ର, ପ୍ରତାପୀ ବାଘର ନଖ ଏବଂ ପତିବ୍ରତାର କୁଚ, ଏହି 4 କଥା ସେମାନେ ମଲା ପରେ କିଏ ହେଲେ ନେବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଜିଇଥିବା ଯାକ ସେ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ କି କିଏ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୌଦାଗର ତ କିଛି ଦେଲା ନାହିଁ। ଦେଖିବା। ଆଉ ଥରେ 15 ଦିନ ପରେ ଆସିବା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଏପରି ପାଞ୍ଚି ତା ସୁଖେ ଚାଲିଗଲା। ଏଣେ ସୌଦାଗର ବୁଢ଼ା ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା, ମୋ ଘରେ ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ଥାଇ ଗୋଟିକର କପାଳ ହେଲେ ଧନ ନାହିଁ। ବିଲେଇଟାର କପାଳରେ ଯେବେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ରହିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର ବଡ଼ ପୁଣିଆ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ବିଲେଇଟାକୁ କିଏ ଖାଇଗଲେ କିମ୍ବା ନେଇଗଲେ, ଅଥବା ସିଏ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 2-4 ବର୍ଷରେ ମରିଯିବ। ତେଣିକି ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଇବାଟା ନିଶ୍ଚୟ। ବଡ଼ ପୁରୁଷ କହିଛି, ଯେ ପର ଭାଗ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଶେଷକୁ ତାର ଦୁଃଖଟିଏ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ହେଉ, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭଲେ। ଏ ବିଲେଇଟିର କପାଳରେ ଯେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମାଂସ କରି ଖାଇଦେଲେ ସେ ଭାଗ୍ୟଟା ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏକଥା ବିଚାର କରି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ବିଲେଇଟିକି ଦୁଧ ଭାତ ଗ୍ରାସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ମାରି କାଟି କରି ମାଉଁସ ଯାକ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପୁଡ଼ିଆରେ ବାନ୍ଧି ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ଆଣିକିରି ଆସିଲା। ବାକି ହାଡ଼, ଗୋଡ଼ ଆଉ ଚର୍ମ ଆଦିକୁ ବଗିଚା ଭିତରେ ଅଣ୍ଟେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦେଲା। ସାଧୁବାଣୀକୁ ପାଖକୁ ଡକେଇ ତାଗିଦ କରି କହିଲା, ଦେଖ, ବୈଦ କହିବାରୁ ମୁଁ କାଟିଙ୍ଗା ବଜାରରୁ ଏ ମାଂସତକ ଆଣିଛି। ଏଇ ମାଂସତକ ଖାଇଲେ ଏ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ମୋର ଯେଉଁ ବାତ ରୋଗ ଅଛି ସବୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବି। ଏଥିରୁ ଧାନେ ସୁଦ୍ଧା କାହାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଧାନେ ଉଣା କରି ଦେବୁ ବୋଇଲେ ମୋର ବେମାର ତୁଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜାଣିଥା, ଯେବେ ଏତେ ଟିକେ ହେଲେ କାହାକୁ ଦେଇ ପକାଇବୁ, ତାହେଲେ ତୋର ମୁଣ୍ଡଟା ହାଣିଦେବି, ନହିବେ ମୁଁ ଆପେ ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ସାଧୁବାଣୀ ମହାଭୟରେ ସେ ମାଂସତକ ନେଇ ମଠା ପାଲଟି ଆପେ ରାନ୍ଧିବ ବୋଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲା। ବୁଢ଼ୀ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଯିବାରୁ ଦେଖି ବୋହୂମାନେ ତାଟକା ହୋଇ ଆଜି ଏକି କଥା, ଆମେ 7-7ଟା ବୋହୂ ଥାଉ ଥାଉ ବୁଢ଼ୀ କାହିଁକି ରାନ୍ଧିବ? ସେ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଆବକା ହୋଇ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବୋହୂ ତ ଟିକେ ଘର ପାଣିଚା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଧାଇଁ ଆସି ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲା, ମଲା ମୋର, ତୁମେ କାହିଁକି ରାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛ?
ଆମେ 7ଟା ବୋହୂ କ'ଣ ମରିଗଲୁଣୁ କି? କ'ଣ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ? ତମେ ବୁଢ଼ୀଟେ ହୋଇ ଚୁଲି ଫୁଙ୍କିବ? କି ଆମେ କ'ଣ ଦୋଷ ଅପରାଧ କଲୁ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଶିଛ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ନାଇଁ ଲୋ ମା, ତମେ କାହିଁକି ଦୋଷ କରନ୍ତ? ଏ ମୋ କପାଳର ଦୋଷ। ଦେଖୁଛୁ ତ ବୁଢ଼ା ନିଆସିଆ କୁଆଡ଼ୁ ମାଂସ ଟିକେ ଆଣି ମୋତେ ଆକଟ କରି କହିଛି, ତୁ ଏକା ରାନ୍ଧି ଆଣି ଦେବୁ। ଆଉ କେହି ଛୁଇଁଲେ ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ନହେଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଅଲଗା କରିଦେବେ। ନହେଲେ ମୋର କି ଗରଜ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଥାନ୍ତି? ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ବୋହୂ କହିଲା, ମଲା, ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଜଗି ବସିଛି ଯେ ତୁମେ ଆସି ପିଟି ପକାଇବ? ଆଣ, ମୁଁ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଦେଲାବେଳେ କହିଦେବ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧି ଆଣିଛି ବୋଲି। ସେ ଏପରି କହିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ ତାର କଥା ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତୁ ରାନ୍ଧିଦେ, ମାତ୍ର କାହାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ହେଲେ ପକେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ ଅନ୍ୟ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବଡ଼ ବୋଉ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ସେ ମାଂସ ରାନ୍ଧିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସଭା ସାନ ବୋଉ ସେଠାକୁ ଆସି ଟିକିଏ ଠିଆ ହେବାରୁ ସେ ମାଂସ ଲକେଇ ଯାଇ ବାସନା ମହକି ଉଠିଲା। ସେ ତ ଗର୍ଭଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ଅରୁଚି କରିବାରୁ ନାନା ମନସଦ ଖାଇବାକୁ ଲୋଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ସେ ବଡ଼ ଯାହାକୁ କହିଲା, କି ଗୋ ନାନୀ, ଆଜି କ'ଣ ଅପୂର୍ବ ରାନ୍ଧୁଛ କି? କେଡ଼େ ମହକୁ ଉଠୁଛି ମ, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଲେ ହଅନ୍ତାନି? ଦେଲ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖେ। ବଡ଼ ଯା କହିଲା, ନାଇଁ ମ, ଏ ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। ବୁଢ଼ା ଔଷଧ କରିବ ବୋଲି କ'ଣ କି ମାଂସ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୂ କହିଲା, ମଲା, ଗର୍ଭିଣୀ ମାଇପେ ମନସଦ କଲେ ଗାଁଗଣ୍ଡା ଲୋକେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଦେଉଛନ୍ତି। ତମ ପେଟ ଯା ତୁଣ ଟିକେ ଦେବାକୁ ଏତେ ଛନ୍ଦମନ୍ଦ କାହିଁ କରୁଛ? ଏହା ଶୁଣି ବଡ଼ ବୋଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ମାଂସ ଦେଲା। ପଣତକାନି ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଯା, ତୋ ଶୋଇଲା ଘରେ ବସି ଏକୁଟିଆ ଖାଇବୁ, କାହାକୁ କିଛି ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସାନ ସେ ମାଂସଟିକ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଟିକେ ଗଲାରୁ ସାଧବାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଆସି ସେ ହାଣ୍ଡି ସୁଦ୍ଧା ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଇ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା ସେ ବିଲେଇ ମାଂସ ରନ୍ଧାଯାକ ପୋଛି ପାଛି ଚାଟି ଚୁଟି କରି ଖାଇ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ହାଣ୍ଡିକୁ ଧୁଆଧୋଇ କରିଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏଥର ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହେଇଗଲା। ମାତ୍ର ଯାହା କଥା ଯିଏ ଜାଣେ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଅର୍ଜି ଆଣିଥିବେ ଅବଶ୍ୟ ତା ଭୋଗ କରିବ। ଏହିପରି 12-14 ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବୁଢ଼ାର ହସ ହସ ହୋଇ ତାକୁ କହିଲା, ଭଲା ଗଣିଲ, ଏବେ ଆମ ଘରେ କେଉଁ କପାଳିଆ ଅଛି? ଜ୍ୟୋତିଷ କୋଠି କାଟି ଗଣାଗଣି କରି କହିଲା, ଆରେ ସେ ବିଲେଇ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଣିକି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସବା ସାନ ବୋହୂର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛି ତାରି କପାଳରେ ଏକ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରି ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ କାହାରି କପାଳରେ କଡ଼େ କଉଡ଼ି ସୁଦ୍ଧା ପାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲା। ସେ ଚାଲିଯିବାରୁ ସୌଦାଗର ବୁଢ଼ା ବଡ଼ ଆକୁଳ ହୋଇ ମନେ ମନେ ପାଞ୍ଚିଲା, ବୁଢ଼ୀ ରାଣ୍ଡି ଏକା ମୋର ସର୍ବନାଶ କଲା। ସାନ ବୋହୂ ଗର୍ଭରେ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଂସ ରନ୍ଧାରୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ଖୋଜିଲେ ହବ କ'ଣ? ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏପରି ପାଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ଘର ଦୁଆରେ କିଳି ଶୋଇଲା। ଖିଆ ପିଆ ବେଳ ହୁଅନ୍ତେ ବୁଢ଼ୀ ଆସି ଡାକିବାରୁ ବୁଢ଼ା 50-60 ଡାକରେ କବାଟ ଫିଟାଇ କହିଲା, ତୁ ଡାହାଣୀ ରାଣ୍ଡି, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ସାରିଲୁ, ତୋ ଲାଗି ମୋତେ ଭିକ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁ ମୋର ମାଂସ କାହାକୁ ଦେଲୁ କହ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଦୁଆର କିଳି ରାନ୍ଧି ଆଣିଲି, ଯେ କୁଆ କୋଇଲି ସୁଦ୍ଧା ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲି? ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା ମଣିଷ ପରି ହେଉଛ। ବୁଢ଼ା ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଠାରୁ ମୂଳମଞ୍ଜି ପାଇଛି, ତାର ମନ କୋଉଠେଇ ବା ଲାଗିବ? ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦୁଆର କିଳି ଶୋଇଲା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ଉତାରୁ। ତେଣୁ ପୁଅମାନେ ଅନେକ ଧନ ଦୌଲତ ଲାଭ କରି ବୋଇତ ଆଣି କୂଳରେ ରଖାଇ ଘରକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ।
ସାଧବ ଘର ପୁଅମାନେ ଆସିଲେ ବୋଲି ସାରା ଗାଁରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକ ଧାଇଁଲେ। ସାଧବାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅମାନେ ଆସିବାରୁ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବେଶଭୂଷା କରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରାଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଇବେ ବୋଲି ଆନନ୍ଦରେ ଧାଇଁଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ। ସାଧବ ବୁଢ଼ା କିନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତାର ମନ ତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ କ'ଣ? ଦୁଆରେ ଟେକିଳି ଦେଇ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇ ରହିଲା। ତେଣୁ ପୁଅମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଚାର କଲେ, ବୁଢ଼ା ବା ମରିଗଲା କି? ଥିଲେ ତ ସବୁରି ଆଗରେ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତା। ଏବେ ସେ କାହିଁକି ଦିଶୁନାହିଁ? ଏପରି ପାଞ୍ଚୁ ପାଞ୍ଚୁ ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାର ବିଧବା ଲକ୍ଷଣ ଦିଶୁନାହିଁ, ସଧବା ଲକ୍ଷଣରେ ଥାଇ ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡି ହୋଇଅଛି। ସବୁ ପୁଅଯାକ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଚାରିଲେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲ, ବାପା କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁଖ ଥିବାରୁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଚାଲ, ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ। ଏହା କହି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଧରି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଇଲା। ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଥିଲେ ଘରକୁ ବୁହାଇ ଆଣିଲା। ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା ଦୁଆର କିଳି ଶୋଇଛି। ତାକୁ ଅନେକ ଡାକିବାରୁ ଦୁଆର ଫିଟାଇ ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରି ଘର ପୋଡ଼ି ମୂଷା ପରି ବିକଳ ହୋଇ ବସିଲା। ପୁଅମାନେ କହିଲେ, ବାପା, ତମେ କାହିଁକି ଏପରି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଅଛ? ତୁମକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଛି କି? ତୁମକୁ କିଏ ଅପମାନ ଦେଲା କି? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋର ଦୁଃଖ କଥା କ'ଣ କହିବି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ମୋର ସୁପୁତ୍ର ହୋଇଥିବ, ତେବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ। ପୁଅମାନେ କହିଲେ, ଯାହା କହିବ ଆମେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ସାନ ବୋଉଟାକୁ ହାଣି ଦିଅ, ନଇଲେ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦିଅ। ଏକଥା କଲେ ମୋର ମନ ଥଣ୍ଡା ହେବ। ମୁଁ ଖିଆପିଆ କରି ସୁଖରେ ରହିବି। ମୋର ଜୀବନକୁ ଆଶା ନାହିଁ। ମୁଁ ଉପାସ ଭୋକରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଦେବି। ଏକଥା ଶୁଣି ପୁଅମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ବୁଢ଼ୀ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସାଇ ବୁଢ଼ା ଏପରି କାହିଁକି ରାଗିଛି ବୋଲି କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ବୋହୂମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତ କିଛି ଦୋଷ କରିନାହୁଁ। ସେ କାହିଁକି ରାଗିଛନ୍ତି ଆମେ ଅବା କିପରି ଜାଣିବୁ? କେଜାଣି ସେ କାହିଁକି ରାଗିଛନ୍ତି, ଶାଶୁକୁ ପଚାର, ସେ ଜାଣିଥିବେ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ବୁଢ଼ା ହେବାରୁ ସେଇଟାର ପ୍ରକୃତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ବୋହୂମାନେ ତ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ପରି। ତମେ ସବୁ ବଣିଚୁକୁ ଗଲା ଦିନଠାରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସେମାନେ କାମରେ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଣା ଟିକେ କରିନାହାନ୍ତି। ସବା ସାନ ବୋହୂ ମୋର ରାଜା ଘରର ଝିଅ ଯେ ତାର ଗର୍ଭ ଭରିଲେ ସେ ଥାଏ, ପୁଣି ତା ପେଟରେ 9 ମାସ 15 ଦିନ ହେଲାଣି। ସେ ଏକଥା କ'ଣ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିନାହିଁ କି? ବୁଢ଼ାଟା ତୁଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା ହୋଇ ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ, ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବାକୁ ଏମିତି କହୁଛି। ବୁଢ଼ୀର ଏକଥା ଶୁଣି ବାକି 6 ଭାଇଯାକ ସାନ ଭାଇକୁ କହିଲେ, ମା ତ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣେ ବାପା ତ ଏକା ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁ ତୋ ଭାରିଜାକୁ ନେଇ ଥୋଡ଼େ ଦିନ ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଯା। ବୁଢ଼ାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲା ପରେ ଯାଇ ତୁ ତୋ ଭାରିଜାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସିବୁ। ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଏକଥା କହିବାରୁ ସାନ ଭାଇ ତାର ଭାରିଜାକୁ ଧରି ସେଇ କ୍ଷଣି ଘରୁ ପଳାଇଗଲା। ତାହା ଦେଖି ବୁଢ଼ା କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରି ଖିଆପିଆ କଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ମନରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣେ ସେ ଦିହେଁ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ବେଳ 3 ପହର ହୋଇଗଲା। କିଛି ଖାଇ ନଥାନ୍ତି। ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳିଗଲାଣି। ରାଜା ଝିଅ ଆଉ ଚାଲି ନ ପାରି ତାର ସ୍ୱାମୀକି କହିଲା, ମୋ ଲାଗି ତୁମେ ଭୋକରେ ମରିବ କି? ମୁଁ ଏଇ ନଈ କୂଳରେ ବସିଛି। ତୁମେ ଯାଅ, ଆଗରେ ଦିଶୁଥିବା ବଜାରରୁ କିଛି ଜଳଖିଆ କିଣି ଆଣିବ। ତମଠାରୁ ଯାହା ବଳିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖାଇବି। ସାଧବ ପୁଅ ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ରାଜଜେମା ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଛାଇରେ ବସିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ଦଇବର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖ। ସାଧବ ପୁଅ ଅନ୍ତର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭଶୂଳ ଜାତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ରାଜଜେମା ସେ ପିଲାଟିକୁ ଜନ୍ମ କରି ମନେ ମନେ ପାଞ୍ଚିଲା, ମୋର ପୋଡ଼ା କପାଳକୁ ବଣ ମଝିରେ ପିଲାର ଜନ୍ମ କଲି। ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୋର ସେ କଥା ଯାକ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଘୃଣା ହେବ ଯେ
ଆଉ ଦିନେ ହେଲେ ମୋ ପାଖ ଆଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମୋ ହାତରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାଇ ନଈରେ ଧୁଆ ଧୋଇ ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଥିବି। ଏକଥା ବିଚାର କରି ପିଲାଟିକି ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଦେଇ ନଈକୁ ଚାଲିଲେ ରାଜଜେମା। ଦୈବତ ବଡ଼ ଲୋକ, ସିଏ ଯାହା ଘଟାଇଥିବ ତାହା କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରିବ? ଏଠାରେ କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଲା ଦେଖି ସେଇ ପାଖ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ କେଉଟ ବୁଢ଼ାର ଘର। ତାର ପିଲାପିଲି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ବାର୍ଜାଟିଏ ଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି। 3-4 ମାସ ହେଲା ସେ କେଉଟୁଣୀ ବୁଢ଼ା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ସେଇଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ତେଣୁ କେଉଟ ବୁଢ଼ା କୁଣିଆ ଆସିବେ ବୋଲି ଜାଲ ଧରି ମାଛ ମାରି ନେବା ପାଇଁ ସେ ବାଟରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ବାଳକ ପଡ଼ି କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦୁଅଛି। ସେଠାରେ କୁଆ କୋଇଲି ସୁଦ୍ଧା ଦେଖା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କେଉଟ ଏ ଘଟଣା ଦେଖି ମନରେ ପାଞ୍ଚିଲା। ମୋର ପୁତ୍ର ନଥିବାରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଏଇ ବାଳକଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ଷଣି ଜନ୍ମ ହେବାର ସନ୍ତାନଟିଏ କିଏ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏକଥା ବିଚାର କରି ଆଉ ମାଛ ମାରି ଯିବ କ'ଣ? ପିଲାଟାକୁ ଜାଲରେ ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି କରି ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଏ ଗଲା ବେଳକୁ ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ ଆସି ଘରେ ବସିଛି। ତାକୁ କହିଲା, ଦେଖିଲୁଣି, ଏ ପିଲାଟି ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ତୋର ପେଟ କନା କପଡ଼ା କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି କରି 10 ମାସି ପେଟ ପରି ପେଟୁଟେ କାଢ଼େ। ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ 5-7 ଘର ବୁଲି କରି ଆ। କିଏ ପଚାରିଲେ କହିବୁ, ହଁ, ଈଶ୍ୱର ଏତେ ଦିନରେ କ'ଣ ଦେଲା ପରି ଦିଶୁଛି। 9 ମାସ ତ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, କେଜାଣି କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛିଟି। ଏହିପରି କହି ବେଗେ ଚାଲି ଆସି, ପରେ ଯାହା ହବ ମୁଁ କହିବି, ତାହା କରିବୁ। ବୁଢ଼ୀ କେଉଟୁଣୀ ଏହିପରି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କପଟରେ 10 ମାସ ପରି ପେଟ କାଢ଼ି ନିଆଁ ମାଗି ଆଣିବା ଛଳରେ ସାହି ପଡ଼ିଶା କେତେଟା ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଘରର ମାଇପିମାନେ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ଆଇ, ତୋର ଇଏ କ'ଣ? 60 ବର୍ଷରେ 60 ଘର କରିବୁ କି? ବୁଢ଼ୀ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଏ ଅଲାଜୁକ କଥାଟା କ'ଣ ଆଉ କହିବି। 10 ମାସ 15 ଦିନ ତ ଭୋଗ ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା ହେବ ଦିନେ ଓଳିକି ଭିତରେ ଜଣାଯିବ। ଆଜି ତ କାହିଁକି ମୋର ପେଟଟା ବଥେଇଲାଣି। ଏପରି 5-7 ଘରେ କହିଦେଇ ଝଟିକିନି ଘରକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲା। ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଣେ ବୁଢ଼ା କେଉଟ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଜାଳି ଦେଇ ଚାହିଁ ବସିଛି। ବୁଢ଼ୀ ପେଟରୁ କନାପଟା ବୁଜୁଳା ଯାକ କାଢ଼ି ଦେଇ ପିଲାଟାକୁ ଜଙ୍ଘରେ ଶୁଆଇ ସେକିବାକୁ ଲାଗିଲା। 2-4 ଚୋପଡ଼ ସେକି ଦେବାରୁ ସେ ପିଲାଟା ତାଜା ହୋଇ କୁଆଁ କୁଆଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସାହି ପଡ଼ିଶା ମାଇପିମାନେ ସେ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ କେଉଟୁଣୀ ପିଲା ପାଇଲାଣି ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। କିଏ କହିଲା, ଆଇ କ'ଣ ପାଇଛୁ କହିଲୁ? ଆଗ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଦେଖ, ଏଠି ନାଡ଼ି ଟିକେ ଲାଗିଛି ତ। ମାଇପି କହିଲେ, ତୋର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ବୁଢ଼ୀ କାଳେ ପୁଅ ପାଇ କୂଳ ରଖିଲୁ। ଏହିପରି କୁହାପୋଛା କରି ସେମାନେ ଯେଝା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କେଉଟୁଣୀ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ପିଲାର ନାଭି ଖଣ୍ଡେ ହୀରା ଅଛି। ସେ ଖଣ୍ଡିକ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଇ ଅତି ଯତ୍ନରେ ପିଲାକୁ ପାଳିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ନାଭିରେ ହୀରା ଖଣ୍ଡିଏ ଥାଏ। କେଉଟ ବୁଢ଼ା ସେ ହୀରା ଯାକ ବିକା କିଣା କରି ଧନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପିଲାକୁ ହୀରାଲାଲ ବୋଲି ନାମକରଣ କଲେ। ଏଣେ ତାର ଜନ୍ମ କଲା ମା ନଈରୁ ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟି ନାହିଁ। କି କଲି ବୋଲି କହି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବଜାରରୁ ଜଳଖିଆ ପଦାର୍ଥ ଆଣି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ସେସବୁ ଘଟଣା ଯାକ କହି ଅଧିକ କାନ୍ଦିଲା। ସାଧବ ପୁଅ କହିଲା, ଛି ଛି, ତୁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, କେଡ଼େ ହୀନ କର୍ମ ନ କଲୁ, ଆଉ ତୋର ମୁହଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ଭାରିଜାକୁ ସେହି ବଣ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ତେଣେ ସେ ରାଜଜେମା ଆଉ କରିବ କ'ଣ? ପୁଅ ଖୋଜିଲା, ଘଇତା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା, ଅଗତ୍ୟା ବଣ ମଝିରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛି।
ଏହିପରି ସମୟରେ ଦୈବର ଘଟଣା ଦେଖ। ସେଇ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଭାଗବତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ କରଣ ବୁଢ଼ା ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ କନ୍ୟା ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ପଚାରିଲା, କିଲୋ ମା, ତୋର ଘର କୋଉଠି? ତୁ କାହାର ଝିଅ ବୋହୂ? ଏକା ହୋଇ ଏ ବନରେ କିପରି ଆସିଲୁ? କାହିଁକି ଏତେ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଛୁ? ସାଧବ ବୋହୂ ତାର ପୂର୍ବ ଚରିତଯାକ କହି ଅଧିକ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କରଣ ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁହେଁ ପାତ୍ରରେ ରହୁଛୁ। ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଧର୍ମଝିଅ ହେଲୁ। ଆ, ମୋ ଘରେ ମହାସୁଖରେ ରହିବୁ। ମୁଁ ତୋର ବାପ ଘର ଆଉ ଶାଶୁଘର ବୁଝାସୁଝା କରି ପରେ ନେଇ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ସାଧବ ବୋହୂ ବିଚାରିଲା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରୀତିରେ ବିପତ୍ତିରେ ପର ଘରେ ଭାତ ଖାଇବା ଅଟଇ। ଏହା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତ। ମତେ ତ ଘୋର ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଅଛି। ଏତେବେଳେ ଆଉ ଜାତି କ'ଣ ପଚାରିବି? ଯାଉଛି, ଏଇ ବୁଢ଼ା ଘରେ କେତେ ଦିନ ଆଗ ରହିଯିବି। କେଜାଣି ଦୈବ ମୋର ପିଲାଟାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବ। ତେବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଅବା ତାକୁ ପାଇବି। ଏକଥା ବିଚାର କରି ସେହି କରଣ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ତା ଘରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନ ଥିବାରୁ ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଧର୍ମଝିଅ କରି ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖିଲେ। ସେପଟେ କେଉଟ ଘରେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ପୁଅଟି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ତାର ନାଭିରୁ ହୀରା ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଏଁ ଜାତ ହେଉଥାଏ। କେଉଟ ବୁଢ଼ା ସେ ହୀରାଯାକ ବହୁ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରି ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଧନ ହେବାରୁ ତାକୁ ସବୁ ଲୋକ ମାନିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ତାର ନାମ ବିଖ୍ୟାତି ହେଲା। ପୁଅଟି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ପଣ୍ଡିତରେ ଗାର ପଡ଼ିଲା। ରୂପ ତାର ସାକ୍ଷାତ କନ୍ଦର୍ପ ପରି, ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତାକୁ 14-15 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବାରୁ ତା ପାଇଁ ଅନେକ କନ୍ୟାପାତ୍ର ଆସିଲେ। ତାହା ଜାଣି ସେ ପିଲା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ କେଉଁଠି ବିଭା କରାଇବ ବିଚାର କରି ଆଗେ ମୋତେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବ। ମୋର ମନ ପାଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି କେଉଟ ବୁଢ଼ା କାହାକୁ ହେଲେ ଜବାବ ନ ଦେଇ ଯେତେ କନ୍ୟାପାତ୍ର ଆସନ୍ତି ତାକୁ କହେ, ମୋ ପୁଅ କନ୍ୟା ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବିବାହଘର କରିବି ନାହିଁ। ସେକଥା ଶୁଣି କନ୍ୟାଦାତାମାନେ ବିଚାରନ୍ତି, ଏ କନ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହାର ମନ ନ ପାଇବ, ତେବେ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ ବାହାର କରି କହିଦେବ, ତାହେଲେ ଆମର କନ୍ୟାକୁ କେହି ନେବେ ନାହିଁ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଯେତେ ଯୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଗଲେ। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାର ଜନ୍ମ କଲା ମା'କୁ ଯେଉଁ କରଣ ରଖିଥିଲା ସେ ସେହି ସାଧବ ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା, ତୁ ତ ମୋର ଝିଅ ହୋଇ ମୋ ଘରେ ରହିଲୁ। ତୋର ଶାଶୁ ଘରେ କିଏ ତ କହିଲୁ ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 14-15 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁଣୁ। ଆମେ ମରିଗଲେ ତତେ କିଏ ବା ରଖିବ? ପାଠ ତ ଲେଖିଛି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ପିତା, ଯୁବକାଳରେ ଭର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧକାଳରେ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ କହିବୁ ବୋଇଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଜୀ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଘରେ ବିବାହ କରାଇ ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ସେ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ତ ମୋର ବାପ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାହା କର। ସେ ଏହିପରି କହିବାରୁ କରଣ ବୁଢ଼ା ବର ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ସେଇ କେଉଟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାହାକୁ ବହୁତ ଧନ ଦେଖି ବିଚାରିଲା, ୟାର ପୁଅକୁ ଏକା ମୋର ଝିଅଟିଏ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିବ। ଏକଥା ପାଞ୍ଚି କେଉଟ ବୁଢ଼ା କହିଲା, ସେ ଯେବେ ବୋଲୁଛ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାକୁ ମୋର ପୁଅ ଆଗେ ଦେଖିଲେ ପଛେ ବିଭା ହେବ। କରଣ ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋର ଝିଅ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ତ ସଂସାରରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖିବ କ'ଣ? ଯେବେ ଏପରି କହୁଛ, ତେବେ ତୁମ୍ଭ ପୁଅକୁ କହିଦିଅ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଏକଥା କହି ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲା। ତେଣେ କେଉଟ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା ଯେ ପୁଅ ଯାଇ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆସିଲେ ଏହି ଆସନ୍ତା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଦିନ ବିବାହଘର କରାଇଦେବା। କେଉଟ ପିଲା କନ୍ୟା ଦେଖି ଯିବାକୁ ଭଲ ବେଳ ଖୋଜୁଥାଏ। ସେ ଭଲ ବଳଦ ହଳେ ପୋଷିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏ ସେହି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକରି ଯାଏ। ରାତିରେ ସେ ବଳଦ ହଳକୁ ଯେଉଁଠି ବାନ୍ଧେ ସେହି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଖଟ ପକାଇ ତହିଁରେ ଶୁଏ।
ଯେଉଁଦିନ କନ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଲା, ତାର ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ବଳଦଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ତାକୁ ନିଦ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏତିକିବେଳେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଆଗ ବଳଦକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଆଉ 4 ଦିନ ଗଲେ ମାଆକୁ ପୁଅ ବାହା ହେବ। ଆର ବଳଦ କହିଲା, କିଏ ବିବାହ ହେବ କହିଲୁ? ସେ କହିଲା, ଆମରି ମାଲିକ ତ ବିବାହ ହେବ। ଆର ବଳଦ କହିଲା, ଆମର ମାଲିକ ପରା କରଣ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବ, ଆଉ ମାଆକୁ କେମିତି ବିବାହ ହେବ? ସେ କହିଲା, ତୁ ଜାଣିନାହୁଁ କିରେ, ଇଏ ସେଇ କରଣ ଝିଅ ନୁହେଁ କି ଇଏ କେଉଟ ପୁଅ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଳକ ଖୋଦ ମା ପୁଅ। ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ବଳଦ ହଳକ ତୁନି ହେଲେ। କେଉଟ ପୁଅ ତା କଥାଯାକ ଶୁଣି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହୋଇ ବସି ରହିଲା। ସେ ରାତିଟା ଯାକ ତାକୁ ଆଉ ନିଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଆରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ବୁଢ଼ାକୁ କହିଲା, ବାପା, ମୋତେ କରଣ ଘରେ ବିବାହ କରିବାକୁ କହୁଛ ଯେ ସେ କରଣ ଜାତି, ଆମେ କେଉଟ ଜାତି, ସେ କାହିଁକି ଆମ ଘରେ କନ୍ୟା ଦେବ ବୋଲି କହୁଅଛି? କେଜାଣି ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଅବା ଥିବ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ କପିଳନାଥଙ୍କ ଦେବାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ସଭା ବସାଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଷ୍ଣବ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଭଦ୍ରଲୋକ ଓ ଭଲ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଓ ହରିବଂଶପତି ରଖ। ଆମେ ବାପ ପୁଅ ମା ଯିବା, ସେ ମା ଝିଅ ବାପ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଦୁଇ କୁଳର ଯାହା ଯାହା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ହବା, ତାହା ସମସ୍ତେ ଥାଇ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କିଛି ହଇରାଣ ହବାର ନଥିବ। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ବାବୁରେ, ତୁ ପିଲା ହୋଇ ଭଲ କହିଲୁ, ଯାଉଛି ସେହିପରି କରିବି। ଏପରି କହି କେଉଟ ବୁଢ଼ା କପିଳନାଥଙ୍କ ଦେବାଳୟରୁ ସଭା ବସାଇଲା। ପୁଅ କହିବା ପ୍ରକାରେ ସବୁ ଠିକଣା କଲା। ନାନା ଜାତିର ଅନେକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସି ବସିଲେ। କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଏବଂ ବର ପକ୍ଷ ଆସିଲେ। ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ କେଉଟ ପୁଅ ତା ମାଆକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମା, ଦେଖ, କପିଳନାଥ ବିଜେ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେବାଳୟରେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକେ ବସି ମହାସଭା କରିଅଛନ୍ତି। ତୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ତମ୍ବା, ତୁଳସୀ, ଶାଳଗ୍ରାମ ଧରି କହଟି, ତୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଅଛୁ କି ଆଣିଛୁ? ଏହା ଶୁଣି କେଉଟୁଣୀ ବୁଢ଼ୀର ଛାତି ଥରି ଉଠିଲା, ତୁଣ୍ଡ ଖନି ମାରିଗଲା। ସେ ଟିକେ ତୁନି ହୋଇ କହିଲା, ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ମୁଁ ତୋତେ ଜନ୍ମ କରିନାହିଁ, କିଣି ନାହିଁ କି ଗୋଟେଇ ଆଣି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କୁଆଡ଼େ ମାଛ ମାରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଜାଲରେ ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି କରି ଆଣି ଏତେ ନଟକୁଟ କଲା। ମୁଁ ତ ପିଲା ରଙ୍କୁଣୀ ହୋଇଥିଲି, ତୋତେ ପାଇବାରୁ ପୁଅ ବୋଲି ପାଳିଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ସଭାଲୋକେ ନିଃଶବ୍ଦ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ପୁଣି ସେହି କେଉଟ ପିଲା କରଣ ବୁଢ଼ୀକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ତୁମେ ଏ ସଭାରେ ତମ୍ବା, ତୁଳସୀ, ଶାଳଗ୍ରାମ ଧରି କୁହ, ସେ କିପରି ତୁମର ଝିଅ? ସେ କହିଲା, ନାହିଁ ରେ ବାପ, ସେ କାହାର ଝିଅ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ବୁଢ଼ା କୁଆଡ଼େ ଖଞ୍ଜଣା ଉସୁଲ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଘରେ ରଖିଥିଲା। ମୋର ପିଲାଝିଲା କିଛି ନଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଝିଅ କରି ପାଳିଅଛି। ସେ ପିଲା ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କଞ୍ଚା ପୋଖତି ପରି ତା ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପୋଖତି ଚିକିତ୍ସା ରଖିବାରୁ ମାସକରେ ତା ଦେହ ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ସଭାରେ ଅଲପ ଧରି ମିଛ କହିବାକୁ ମୋତେ କି ଲାଭ? ତେଣୁ ସତ କଥାଟି କହିଦେଲି। ଏହା ଶୁଣି ସଭାଲୋକେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ପଚାରିଲେ, ଏଥିରେ ତୋତେ କ'ଣ ଜଣାଅଛି, ସତ୍ୟ କରି କହ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ପୂର୍ବଯାକର ସମସ୍ତ କଥା ଆମୂଳ ଚୂଳ କହିଗଲା। ସଭାଲୋକେ ଏ ଘଟଣା ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ କରି କହିଲେ, ଏ ଦୁହେଁ ମାତା ପୁତ୍ର ବୋଲି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କରଣ କେଉଟ ଦୁହେଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ମା ପୁଅ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ସଭାଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଅନୁମତି ପାଇ ସାଧବ ପୁତ୍ର ଓ ତା ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି ତାକୁ ଶଗଡ଼ରେ ବସେଇ ମାଆକୁ ପିତା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟେ ବାଟେ ବାହାରିଲା। କେଉଟ କରଣ ଦୁହେଁ ବୋକା ହୋଇ ଯେ ଯାହାର ଘରକୁ ଯାଇ ରହିଲେ। ସଭା ଭଙ୍ଗ କରି ଭଦ୍ରଲୋକେ ଗଲେ। ଏଣେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ସେ ଯାହାର ଦୁଃଖରେ କୁଆକୁଇ ହେଲେ। ଶଗଡ଼ରେ ବସି ଯାଉ ଯାଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମନୋହରପୁର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ସାଧବ ଘରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଢିଅ ହୋଇଗଲାଣି। ତହିଁରେ ଗଛ ଉଠି ଫଳ ଫଳିଲାଣି। ପୁଅ ତ ପୂର୍ବ କଥା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ଆମ ଘର ପରା ଏଇ ଗ୍ରାମରେ?
କାହିଁ କେଉଁ ଘରଟିଏ ସିଏ? ମା କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ତତେ କ'ଣ କହିବି, ଏହି ପଡ଼ିଆ ଡିହରେ 16 ପୁର ଉଆସ ଥିଲା। ସେଇ ଉଆସରେ ତୋ ବାପା ବଡ଼ ବାପ ରହୁଥିଲେ। ଦାଦୀମାନେ ଏବଂ ବଡ଼ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଧନ ସମ୍ପଦରେ ଘର ପରିପୂର ଉଠୁଥିଲା। ଏବେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘର ଭାଙ୍ଗି ଢିଅ ହୋଇଗଲାଣି। ମତେ ଆଉ କ'ଣ ତତେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଇବି? ଏହା ଶୁଣି ପୁଅ କହିଲା, ଆମେ ଆଉ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବେପାର କରି ଆସିଥିଲେ ପରି ଗୋଟିଏ ଘରଭଡ଼ା କରି ରହିବା। ଏଠାରେ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଘରର ତଥ୍ୟ ଖବର ମିଳିଯିବ। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ଗୋଟିଏ ଦୋତାଲା ଘର ଭଡ଼ାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ଦୋକାନ କରି କିଣାବିକା କରୁଥାନ୍ତି। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧବ ଘର କଥା ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ସାଧବର ସାନ ବୋଉ ଗଲା ଦିନ ପରଠାରୁ ଏ ସାଧବ ଘରକୁ ପାପ ଦଶା ପଡ଼ିଲା। ସେ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା। ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନ ପାଇ ହିଡ଼ିଗିଡ଼ି ହୋଇ ବଂଶଟାଯାକ ବଡ଼ ହୀନସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଘର ନାହିଁ କି ଢିଅ ନାହିଁ। ଯେ କାହାର ବାରଣ୍ଡାରେ କାହାର କୁଠି ଡାଳପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବଂଶଯାକ ବଣକୁ ଯାଇ କାଠ ବୋଝ ବୋଝ ଲେଖାଏଁ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକିଲେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହାକୁ ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସାଧବ ବୋହୂ କପାଳରେ ହାତ ମାରି ବଡ଼ ବିକଳରେ କାନ୍ଦିଲା। ପୁଅ କହିଲା, ଆମେ ତ କିପରି ଦଶା ଭୋଗ କରି କେତେ ଦୁଃଖରେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ତାହା ନିଜେ ଭୋଗିଅଛୁ। ଆଉ ପର ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଶୋକ କରିବା? ବଡ଼ ପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ଆପେ ମଲେ ଯୁଗ ବୁଡ଼େ, ପର ମଲେ ପାଣି ବୁଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଦେଖିବା, ମୁଁ ଭଲ କରି ବୁଝେ। ମାଆକୁ ଏପରି କହି ବଜାର ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଟିକେ ବସିଛି। ସେତିକିବେଳେ ସାଧବ ଘର ବଂଶଯାକ କାଠ ବୋଝ ଲେଖାଏଁ ଆଣି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ହୀରାଲାଲ କହିଲା, କାଠ ବୋଝକ କେତେ ନେଇ ବିକୁଅଛ? ସେମାନେ କହିଲେ, 2 ଅଣା ଲେଖା ଦେଉଅଛୁ। ହୀରାଲାଲ କହିଲେ, ମୁଁ 3 ଅଣା ଦେବି। ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଦୁଆରେ ସବୁଯାକ ଦେଇ ପଇସା ନେଇ ଯାଉଥିବ। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ସେଇ କାଠଯାକ ଦେଇ ପଇସା ଗଣି ନେଲେ। ଏପରି 2-3 ଦିନ ଗଲା ପରେ ହୀରାଲାଲ କହିଲା, କାଲି ମୋର ଗୋଟିଏ ଏଆଡ଼େ କାମରେ ଯିବାର ଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବେଳ ପହର ଥାଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ସେହିପରି ଆସିବାକୁ କହି ଫେରିଗଲେ। ଆରଦିନ ଏ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ବେଳ ପ୍ରହରରେ ଥାଉ ଥାଉ 2 ମହଲା ଉପରେ ବସି ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 15 ଜଣ ଯାକ କାଠ ବୋଝେ ଲେଖାଏଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ଲାଗି ଆସିଲେ। ହୀରାଲାଲ କହିଲା, ମା, ଏମାନେ ତୋର କିଏ କ'ଣ ଏବେ କହିଲୁ? ସାଧବ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ଏ ଦଶା ଦେଖି ବିକଳରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପୁଅକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଲା। ତହିଁ ପରେ ହୀରାଲାଲ ତଳକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଲ ଲୁଗାପଟା ଦେଉଅଛି, ପିନ୍ଧ। ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା ମୋଠାରୁ ନିଅ। ଗୋଟିଏ ଘର ଭଡ଼ା କରି ତହିଁରେ ରହି 5 ଜଣ ପୁରୁଷ ବେପାର ବଣିଜ କର। ଆଉ 2 ଜଣ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁଠି ଢିଅ ଅଛି ସେଇ ଢିଅରେ ଘର ତୋଳିବାକୁ ଲାଗ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କୋଠାଘର ତିଆରି କର। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ସବୁ ମୋ ଠାରୁ ନେଇ ଯାଉଥିବ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ବେପାରରେ ଲାଭ ପାଇଲେ ମୋର ଧନଯାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଝିଦେବ। ଏହା କହି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୁଗାପଟା ଦେଇ ନଗଦ 10,000 ଟଙ୍କା ଗଣିଦେଲା। ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଲା ପରି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ 7 ଭାଇଯାକ ବସି କିଏ କ'ଣ କରିବା ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ବୁଢ଼ା ଉଠି କହିଲା, କିରେ, ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଗୁଡ଼ମୁହାଁ ବୋଲି ବିଚାର କଲ କି? ଲେଖା ନାହିଁ, ପଢ଼ା ନାହିଁ, ଦସ୍ତାବିଜ ନାହିଁ, ପତ୍ର ନାହିଁ, ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ, ସନ୍ତକ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼ୁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଟେ ଆସି ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇ ପକେଇଛି ବୋଲି ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଛ କି? ମୁଁ ଏଥିରୁ ଜାଣୁଅଛି ସେଇଟା ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ହୋଇଥିବ। ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦିନେ ଆମ୍ଭକୁ ମାରିଦେବ।
ତା ଟଙ୍କା ଯାକ ନେଇ ବେଗେ ତାକୁ ବାହୁଡ଼େଇ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ପୁଅ ଯାକ କହିଲେ, ତୋରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଆମ ସାନ ବୋଉକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଯେ ସେ ଗଲା ଦିନଠାରୁ ଆମ ଘର ସୁନା ଘରଟେ ଚୂନା ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଯେତେ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲୁ ତାହା ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣ ଦାୟୀ। ଏବେ ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଉଅଛ। ଆମେ ତୋରି କଥାରେ ଥିବୁ କି? ଏହା କହି ସାନ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବେପାରରେ ଲାଗିଲେ, ବଡ଼ ଦୁଇ ଭାଇ ଘର ତୋଳାରେ ଲାଗିଲେ। 4-5 ମାସ ସରିକି ବେପାରରୁ 2 ଗୁଣ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରି ହେଲା। ଏଣେ ଘରତୋଳା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତହିଁ ପରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ହୀରାଲାଲକୁ କହିଲେ, ବାବୁ, ତୁମ୍ଭ ଦୟାରୁ ଆମେ ବେପାରରୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଲାଭ କଲୁ। ଏଣେ କୋଠାଘର ତିଆରି ସରିଲାଣି। ଏଣିକି ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବୁ। ହୀରାଲାଲ କହିଲେ, ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ଆଗ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ତହିଁ ପରେ ଯାହା କରିବ ମୁଁ କହିବି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଭଲ ଦିନ ବୁଝି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧି ଯୋଗାଡ଼ କରି ହୀରାଲାଲକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ସବୁ ଠିକଣା ହେଲା। କାଲି ସକାଳୁ ତୁମେ ଯାଇ ବସିକି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ହୀରାଲାଲ ତହିଁରେ ରାଜି ହୋଇ ଆରଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇ ନୂଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଧବ ଘର ସମସ୍ତ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୁରୋହିତ ବସି କର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତିକିବେଳେ ହୀରାଲାଲ ସାଧବାଣୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର 7 ପୁଅ ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏହା ଶୁଣି ବଂଶଯାକ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ପୂର୍ବ କଥାଯାକ ସବୁ କହି ସେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲା। ତାହା ଶୁଣି ହୀରାଲାଲ କହିଲା, ଆଜି ଶୁଭ ଦିନରେ ଆଉ ଏପରି କାନ୍ଦ ବୋବା କର ନାହିଁ। ତମର ତ 6 ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ମୋର ମା ଆସନ୍ତୁ ଯେ ସେ 7 ଜଣ ହୋଇଯିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧି ଶେଷ ହେଲେ ଆମେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ। ତୁମେ ସୁଖେ ତୁମେ ରହିବ। ସେ ଏପରି କହିବା ମାତ୍ରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ତକ୍ଷଣେ ସୁଆର ନେଇ ହୀରାଲାଲର ମାତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ହୀରାଲାଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାଇଥାଏ। ସାଧବ ସାନ ବୋଉ ହୀରାଲାଲର ମାତା ତାର ବିବାହ ସମୟରେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିକ ରଖିଥିଲା। ସେ ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧି ସ୍ୱରରେ ବସିଲା। ସେ ଘରକୁ ଆସିବାରୁ ବଡ଼ ବୋହୂମାନେ କହିଲେ, ଏ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ତ ଆମ ସାନ ଯା'ର ବିଭାଘର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ଇଏ କେଉଁଠୁ ପାଇଲା? କିଏ ଅବା ସତେ ଦଇବ ଆଣି ଆମର ସାନ ଯା'କୁ ଦେଲା କି? ଏପରି କହି ତାହାର ସବୁଯାକ ବେଢ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ସେ ତାଙ୍କର ସବା ସାନ ବୋହୂ। ସେଠୁ କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଢି ହୋଇ ଯା'ମାନେ କାନ୍ଦିଲେ। ସାନ ବୋହୂ ସବୁରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଯେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଥିଲା ପଛେ ପୁଅକୁ ଯେପରି ପାଇଲା ତା ସବୁ କହିଲା। ସାହି ପଡ଼ିଶା ସଇ ସଙ୍ଗାତୁଣୀମାନେ ଆସି ପଚରା ଶୃଙ୍ଖଳା କଲେ। ଅନେକ ଉତ୍ସବରେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ବାପା ଓ ଦାଦୀମାନେ ହୀରାଲାଲକୁ କୋଳାକୋଳି କରି ମହାଆନନ୍ଦରେ ଘରେ ସର୍ଦ୍ଦାର କଲେ। ହୀରାଲାଲ ପାଦ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ପୂର୍ବପରି ଘରେ ଅଚଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ସାଧବ ବୁଢ଼ା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ରାଗରେ ଜର ହୋଇ ଜିଭ ଉପଡ଼େଇ ମରିଗଲା। ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ତାର ଏଇ ଗୁଣ ସବୁଦିନକୁ ଲୋକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଇ ରଖିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେହିପରି ଅଛି। ଆରେ ଅବଲୋକରା, ଏ କଥା ଏତିକି, ଫୁଲ ଫୁଟେ କେତକୀ।